Hello, dear students. Today, I'm going to talk on the new accounting standard, and that is AS15, which stands for Employee Benefits. On February 2005, Institute of Chartered Accountancy of India, they have revised Accounting Standard number 15, titled as Accounting for Retirement Benefit in the Financial Statement of the Employer. It means that before 2005, this accounting standard was named as accounting for retirement benefit in the financial statement of the employer. But after the 2005, this accounting standard has been revised and it has renamed as employee benefits. The coverage of this accounting has been enlarged and the revised version is titled as the employee benefits. As per accounting standard number 15, it is applicable in its entirely with effect from 1st of April 2006 for level 1 enterprises. It is mandatory in nature and it is applicable for level 2 and level 3 enterprises with effect from 1st April 2006 with some relations. Now, to talk more exact about the accounting standard number 15, first try to understand what was the objective of this accounting standard. The first objective of this accounting standard was to prescribe the accounting and disclosure for the employee benefits. As you know, in your company, different types of employees are working. For example, there are some sort of employees, those who are working on daily basis. There are some employees, those who are working on permanent basis. So depending on the nature of employment given by the employer, there are certain benefits which are attached to the employee and these benefits has to be provided by the employer. So in such a situation, when the employer is providing such a sort of benefit, then this employer has to provide these benefits and he has to maintain the accounts also. And therefore, this accounting standard is to prescribe the accounting and the disclosure for the employee benefits. This standard requires the business to recognize a liability when they have to recognize a liability when an employee has provided service, but employee benefits are to be paid in future. And it has to be recognized as an expense when the related cost or the enterprise consume the economic benefit arising from the service provided by an employee. याचा मराठीत अर्थ असा आहे की जेव्हा आपला कंपनीचा जो मालक आहे तो मालक आपल्याला जे कामगारांना जे बेनिफिट देणार आहे ते बेनिफिट त्यानं लायबिलिटी म्हणून समजावेत, पण हे लायबिलिटी म्हणून त्यांनी कधी समजले पाहिजेत जेव्हा एम्प्लॉई हा सर्व्हिसमध्ये आहे परंतु त्याला जे देणारे बेनिफिट आहे तो कंपनीचा मालक हा फ्युचरमध्ये देणार आहे. अशा वेळेला एम्प्लॉई बेनिफिट हे तुम्ही लायबिलिटी म्हणून समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याला आपण एक्सपेन्स म्हणून ट्रीट करायचंय. तर कधी तर जेव्हा त्या एम्प्लॉईला तो बेनिफिट द्यायचा असेल कंपनीकडून देणार, कंपनी त्याला देणार असेल तर कंपनीने तो बेनिफिट त्याला दिल्यानंतर त्याला ॲज अ एक्सपेन्स म्हणून आपल्याला ट्रीट करायचा आहे. Now, when I talk about the scope of accounting standard number 15, so AS15, it should be employed by an employer in accounting for all employee benefits in the financial statement of employer. The accounting standard number 15 is not applicable in accounting for employees share-based payments such as employee stock option plan, employee stock purchase plan, employee appreciation right, or any other shared benefits payments. म्हणजेच काय तर हा अकाउंटिंग स्टँडर्ड हा जिथे एम्प्लॉईला जे काही बेनिफिट्स आहेत एम्प्लॉयमेंटचे ते बेनिफिट्स जेव्हा तो देणार आहे तर अशा वेळेला त्याचं अकाउंटिंग करायला पाहिजे. परंतु जेव्हा एम्प्लॉयर आपल्या एम्प्लॉईला एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम असेल किंवा एम्प्लॉई स्टॉक परचेस प्लॅन असेल तर अशा प्रकारचे प्लॅन हे एम्प्लॉई बेनिफिटमध्ये येत नाही, तर त्याच्यासाठी हा अकाउंटिंग स्टँडर्ड ॲप्लिकेबल असणार नाही. आणि अजून AS15 is not also applicable to the external entities that manages the employee benefit plan such as EPFO, LIC pension plan, etc. जिथे कंपनी LIC प्रोव्हाइड करत असेल किंवा EPFO कंपनीने कामगारांचा काढला असेल तर त्याचं अकाउंटिंग कंपनीमध्ये होणार नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 15 हा ऍप्लिकेबल होणार नाही, कारण की त्याचं अकाउंटिंग जे आहे ते थर्ड पार्टीकडे असणार आहे. आणि एम्प्लॉई बेनिफिट्समध्ये काय काय इन्क्लूड होतं तर एम्प्लॉई बेनिफिट्समध्ये सांगायचं म्हटलं तर एम्प्लॉईज त्यांची पत्नी असेल, त्यांची मुलं असतील किंवा त्यांच्यावरती अवलंबून असणारे त्यांचे आई वडील असतील, ह्या सर्व लोकांचा समावेश हा एम्प्लॉई बेनिफिटमध्ये होत असतो. अँड एम्प्लॉई मे प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस ऑन फुल टाइम, पार्ट टाइम और परमनंट, कॅज्युअल और टेम्पररी बेसिस.
कंपनीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, एम्प्लॉयमेंट हे फुल टाइम असू शकतं, पार्ट टाइम असू शकतं, परमनंट असू शकतं, टेम्पररी असू शकतं. तर डिपेंडिंग ऑन द टाईप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपण म्हणजे ऍज अ कंपनी ज्या प्रकारचे एम्प्लॉईला बेनिफिट देणार आहे त्या बेनिफिटचं अकाउंटिंग AS50 नुसार ठेवायला पाहिजे. Now the question is, sir, as you are talking about the employee benefit, what do you mean by employee benefit? In a very simple layman term, employee benefits are all forms of considerations given by an employer in exchange for the services rendered by the employee for his organization or enterprises. कामगाराने मालकासाठी किंवा कंपनीसाठी ज्या काही सर्व प्रकारच्या सेवा किंवा सर्व्हिसेस दिलेल्या आहेत त्याच्या बदल्यामध्ये एम्प्लॉयरने एम्प्लॉयला जे काही पैसे किंवा जे काही मानधन किंवा जे काही रक्कम त्याला पेड केली असेल ह्या सर्व गोष्टींना आपण एम्प्लॉय बेनिफिट असं म्हणतो. आता जेव्हा एम्प्लॉय बेनिफिटची वेळ येते तेव्हा एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर बिंग क्लासिफाईड ऑन द डिफरंट टाइप्स. फॉर एक्झाम्पल, when I say employee benefits, the employee benefits which are payable during the सर्व्हिस, म्हणजे काही एम्प्लॉईचे बेनिफिट असे असतात की जे व्यक्ती सर्व्हिसमध्ये असताना त्याला पेड केले जातात. तर त्याच्यामध्ये काही शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स आहेत आणि काही वेळेला पेएबल पोस्ट एम्प्लॉयमेंट म्हणजे रिटायरमेंट झाल्यानंतर देखील काही एम्प्लॉईचे बेनिफिट्स हे एम्प्लॉईला दिले जातात. तर त्याला पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स म्हणतात. त्याच्यामध्ये टर्मिनेशन बेनिफिट सुद्धा असू शकतील. आता मोर स्पेसिफिकली जर याच्याबद्दल बोलायचं म्हटलं तर एम्प्लॉई बेनिफिट मी जेव्हा म्हणतो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, तेव्हा शॉर्ट टर्म याचा अर्थ असा आहे की द बेनिफिट्स विच आर पेएबल विदिन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द पिरियड इन विच एम्प्लॉई रेंडर्स द सर्व्हिसेस. इट ऑल्सो इन्क्लूड द नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स. शॉर्ट टर्म बेनिफिट म्हणजे काय की जे 12 महिन्याच्या आत आपल्याला कामगारांना पेड करावे लागतात अशा सर्व बेनिफिट्सला आपण शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स असं म्हणतो. आता याच्यामध्ये काही नॉन मॉनिटरी बेनिफिट सुद्धा असू शकतात. उदाहरणार्थ एखाद्या क्लबची मेंबरशिप असेल किंवा एखाद्या जिमची मेंबरशिप असेल किंवा एखादी टूर स्पॉन्सर्ड असेल कंपनी मार्फत, तर हे सगळ्या प्रकारचे बेनिफिट हे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट मध्ये येतात. तर दुसरीकडे जर तुम्ही पाहिलं तर शॉर्ट टर्म मध्ये तुम्ही कॉम्पेन्सेटेड ऍब्सेन्सेस असतील. कॉम्पेन्सेटेड ऍब्सेन्सेस याचा अर्थ काय, तर कॉम्पेन्सेटेड ऍब्सेन्सेस म्हणजे बऱ्याचदा आपण सुट्टीवरती असतो आणि सुट्टीवरती जरी आपण असलो तरी सुद्धा आपल्याला त्या सुट्टीचा पगार मिळतो. म्हणजेच काय की त्या सुट्ट्या कॉम्पेन्सेट केल्या जातात आणि त्याच्या बदल्यामध्ये आपल्याला आपल्या कंपनीच्या मालकाकडून आपल्याला त्याचा पगार मिळतो आणि म्हणून त्याला आपण कॉम्पेन्सेटेड ऍब्सेन्सेस असं म्हणतो. आणि दुसरं आहे ते म्हणजे प्रॉफिट शेअरिंग अँड बोनस प्लॅन्स. बऱ्याचदा कंपनी आपल्या कामगारांना कंपनीच्या प्रॉफिटमध्ये हिस्सा देखील शेअर करण्यासाठी परवानगी देते. तसंच कंपनीला प्रॉफिट झाल्यानंतर कंपनी त्यांना बोनस देखील देते. म्हणजेच अशा प्रकारचे देखील काही शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हे एम्प्लॉईला मिळू शकतात. तसंच पोस्ट एम्प्लॉयमेंटमध्ये म्हणजेच जेव्हा तुमची सेवा संपते तर अशा वेळेला देखील काही बेनिफिट्स हे तुम्हाला दिले जातात. त्याच्यामध्ये मेनली आहे ते म्हणजे डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन. आता जेव्हा मी असं म्हणतो की डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन, जेव्हा मी असं म्हणतो तेव्हा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लॅन मध्ये खरं सांगायचं म्हटलंय तर enterprises which are required to give the various post-employment benefits to the employee, to give these benefits to the employee, separate funding arrangements are required to be made by the company. Because such funding arrangements are technically referred as post-employment benefit plans. And these post-employment benefits plans are classified as either defined contribution pension plan or defined benefit plans. Here you can see defined contribution plan and defined benefit plans means, when I say defined contribution plan means the amount of benefit is determined with reference to the contribution made by employer and employee. आता डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन प्लॅन म्हणजे काय असतो, तर ज्या ठिकाणी कामगार आणि कंपनीचा मालक हे दर महिन्याला कामगाराच्या पगारामधून काही रक्कम, विशिष्ट रक्कम बाजूला काढतात आणि ती रक्कम एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी गुंतवतात, ज्याच्यामध्ये कामगाराचा आणि मालकांचा असा दोघांचाही हिस्सा असतो, तर त्याला डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन प्लॅन असं म्हणतात. आणि दुसरीकडे डिफाईन्ड बेनिफिट प्लॅन म्हणजे द अमाउंट ऑफ बेनिफिट आयदर अग्रीड ॲज अ टर्म अँड कंडिशन्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट or defined by the statute, it does not depend on the contribution. बऱ्याचदा डिफाईन्ड बेनिफिट प्लॅन म्हणजे असा प्लॅन असतो की ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची टर्म्स अँड कंडिशन एम्प्लॉयमेंटमध्ये मेन्शन केली असते, जिथं तुम्ही तुमची सर्व्हिस संपल्यानंतर तुम्हाला ठराविक रक्कम ही तुमची सर्व्हिस संपल्यानंतर तुम्हाला दिली जाईल. अशा प्रकारच्या प्लॅनला आपण काय म्हणतो, डिफाईन्ड बेनिफिट प्लॅन असं म्हणतो.
आता डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन प्लॅनचं जर तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर तुम्ही इथे स्क्रीनवरती बघू शकता. तर डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन प्लॅन मध्ये प्रॉव्हिडंट फंड असेल, पेन्शन असेल, सुपर एन्युटेशन फंड असेल, याला डिफाईन्ड कॉन्ट्रीब्युशन प्लॅन असं म्हणतात. तर डिफाईन्ड बेनिफिटची जेव्हा मी म्हणतो डिफाईन्ड बेनिफिट, तेव्हा पेन्शन असेल, ग्रॅच्युटी असेल किंवा पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल फॅसिलिटी असेल किंवा एक्झाम तुमचा प्रॉव्हिडंट फंड असेल, या सगळ्या गोष्टींना आपण काय म्हणतो तर डिफाईन्ड बेनिफिट प्लॅन्स असं म्हणतो. आता दुसरीकडे जर आपण बघायचं म्हटलं तर अदर लॉंग टर्म प्लॅन्स पण आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रिव्हिलेज लिव्ह असेल, सिक लिव्ह असेल, लॉंग टर्म असेल, लॉंग टर्म इन्सेंटिव्ह असेल, लॉयल्टी बोनस असेल, रिसेटलमेंट अलाउन्सेस असतील. तर या सगळ्या गोष्टींना त्या ठिकाणी अदर लॉंग टर्म बेनिफिट्स पण आहेत की जे एम्प्लॉईजला दिले जातात. आता मगाशी मी जे तुम्हाला बोलत होतो की प्रॉफिट शेअरिंग आणि बोनस प्लॅन जे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मध्ये दिले जातात, तर याच्यामध्ये काय केलं जातं की एंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट शेअरिंग अँड बोनस पेमेंट when and only when the enterprise has present obligation to make such payment as a result of the past event, and a reliable estimate of the obligation can be made. Present obligation exists when and only when the enterprise has no realistic alternative but to make the payment. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की कंपनी तेव्हाच प्रॉफिट शेअरिंग करू शकते जेव्हा कंपनीला इतर दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारचं देणं नसेल, त्याच वेळेला कंपनी प्रॉफिट शेअरिंग करू शकेल आणि लोकांना बोनस वाटू शकेल. पण जर कंपनीकडे प्रॉफिट शेअरिंग नसेल तर कंपनी जर दुसरं एखादं ऑब्लिगेशन असेल आणि ते ऑब्लिगेशन दिल्याशिवाय कंपनीला प्रॉफिट शेअरिंग करता येत नसेल, तर अशा वेळेला कंपनीला पहिल्यांदा ते देण्यात द्यावं लागेल आणि नंतरच कंपनी कामगारांना प्रॉफिट शेअर करू शकते किंवा बोनस प्लॅन मध्ये समाविष्ट करून घेऊ शकते. आता याच्यामध्ये तुम्ही अदर लॉंग टर्म मध्ये तुम्ही बघितलं तर प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथड आहे. तर आता ही प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथड म्हणजे काय, तर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रेझेंट व्हॅल्यू ऑफ द defined benefit obligations and the related current services cost, the projected unit credit method is used. The projected credit unit method consider each period of service as giving rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. म्हणजे या प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथड मध्ये काय केलं जातं, तर एखाद्या एम्प्लॉईला भविष्यामध्ये जे काही डिफाईन्ड बेनिफिट्स त्यांना द्यायचे आहेत तर त्याची आत्ताची कॉस्ट किती आहे, तर ही कॉस्ट काढण्यासाठी ही प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथड काढलेली आहे की जर एखादा व्यक्ती आता जर सर्व्हिस सोडून चालला असेल तर त्याला आपल्याला फायनली किती पैसे द्यावे लागतील, तर हे देखील आपल्याला या प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथडच्या माध्यमातून सांगता येऊ शकतं. आता जेव्हा आपण म्हणतो की प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथड ही आपल्याला फॉलो करायची आहे, तर अशा वेळेला त्याचे काही अझम्पशन देखील असतात, तर त्या अझम्पशन देखील आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये जर तुम्हाला बघायचं म्हटलं तर जे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स असतात तर त्याच्यामध्ये सेपरेट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देण्याची गरज नाहीये. परंतु रिटायरमेंट बेनिफिट जर आपण एखाद्या एम्प्लॉईला देत असू तर अशा केसमध्ये आपल्याला फुल डिस्क्लोजर द्यावं लागतं की ज्याच्यामध्ये कंपनीमध्ये नॉन जे काही एसएमईज असेल किंवा ऑनलाईन डिस्क्लोजर आहे काही एसएमईज साठी तर ते त्यांना द्यावं लागेल. आणि जिथे लॉंग टर्म बेनिफिट्स असतात तर लॉंग टर्म बेनिफिटसाठी अंडर द पॅराग्राफ ऑफ 132 ऑफ द अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 15 one line disclosure for any company unless material under the AS5 or AS18. म्हणजेच काय, तर जी गोष्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 किंवा 18 मध्ये महत्वाची आहे त्या गोष्टी सोडून इतर सगळ्या गोष्टी तुम्ही अकाउंटिंग स्टँडर्ड 132 च्या AS15 च्या 132 च्या पॅराग्राफ नुसार तुम्हाला एका लाईन मध्ये डिस्क्लोज करणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा एखाद्या एम्प्लॉईला टर्मिनेशन केलं जातं तेव्हा टर्मिनेशन केल्यानंतर त्या व्यक्तीचं कुठल्याही प्रकारचं डिस्क्लोजर सेपरेटली आपल्याला त्या ठिकाणी देण्याची गरज नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचा आज आपला हा एम्प्लॉई बेनिफिट हा जो अकाउंटिंग स्टँडर्ड होता तो मी या ठिकाणी तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावरचे काही न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स देखील आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. परंतु न्यूमेरिकल एक्झाम्पल पाहत असताना तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम कराल तर त्या कंपनीमध्ये काम करताना तुम्हाला जर कामगारांना काही बेनिफिट द्यायचे असतील तर ह्या सगळ्या ज्या स्क्रीनवरती आपण गोष्टी पाहिल्या या सगळ्या गोष्टींचं तुम्हाला अकाउंटिंग करता आलं पाहिजे. म्हणजेच उदाहरणार्थ एखादा एम्प्लॉई कंपनीमध्ये काम करत होता, 5 वर्ष त्याने सर्व्हिस केली आणि सर्व्हिस केल्यानंतर तो कंपनी सोडून चाललेला आहे. तर कंपनी सोडून जाताना त्याला ग्रॅच्युटी किती मिळेल, पेन्शन किती मिळेल, त्याला प्रॉव्हिडंट फंड किती मिळेल, त्याला कॉम्पेन्सेटरी ॲब्सेन्सेस त्याला किती मिळतील, त्याची सिक लीव्ह किती मिळेल, त्या लिव्हचं कॉम्पेन्सेशन होणार आहे किंवा नाही. तर अशा प्रकारच्या इतर सर्व गोष्टींचं आपल्याला त्या ठिकाणी अकाउंटिंग करणं गरजेचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर या व्हिडिओमध्ये एखादी गोष्ट समजली नसेल किंवा तुम्हाला कुठलीही अडचण वाटत असेल तर कृपया तुम्ही व्हिडिओच्या शेवटी जो चॅटबॉक्स आहे त्या चॅटबॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करा आणि हा व्हिडिओला जास्तीत जास्त तुम्ही लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.